Okay. Let us start with yesterday's class. What I explained in last class, I explained about some basic relationship between the pixel. Okay, that is the neighbors of a pixel. What is the meaning of neighbors of a pixel? In last class, I explained. Okay, that is a pixel P at coordinates x comma y has 4 horizontal and vertical neighbors whose coordinates are given by these two what way. These are the two ways to give the horizontal and vertical neighbors. Last class ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ ಎಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನಿರುತ್ತೆ 4 ನೈಬರರ್ಸ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 pixel, 2 pixel, 3 pixel and 4 pixels. Okay, and another 4 pixels, 1, 2, 3 and 4. Totally there are 8 pixels were there, 4 horizontal pixels, 4 vertical pixels. Okay, these 8 pixels we call it as what? The neighbors, akkapakadavaru. Okay, mane akkapakka irtaralla atra neighbors anta kariತೀವಿ, right? ಯಾ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನ ಪಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 4 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಬಲಗಡೆ ಎಡಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವೈ. ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಇದು ಬಲಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಮೈನಸ್ 1. ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 4 ನೈಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ. ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು 4 neighbors is denoted by np of 4. n ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? np of 4 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. n4 of p. n4 of n ಅಂದ್ರೆ ನೈಬರರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? p ಗೆ. n4 of p. each pixel is a unit distance from x comma y. ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೈಬರರ್ಸ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್? ಎ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. And some of the neighbors of P lie outside the digital image if x comma y is on the border of the image. x comma y ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ 4 ಡಯಾಗನಲ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಆಫ್ P ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಇದು ಡಯಾಗನಲ್ ನೈಬರ್ಸ್, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ನೈಬರ್ಸ್, ಇದು ಡಯಾಗನಲ್ ನೈಬರ್ಸ್. ನಾನು ಬರ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, 4 ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಆ ಕಡೆ ಚುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ 4 ಚುಕ್ಕೆ ಬರ್ದೆ. ಡಯಾಗನಲ್ 4 ಚುಕ್ಕೆ ಬರ್ದೆ, ಒಟ್ಟು 8 ಡಾಟ್ಸ್, 8 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 comma y minus 1, x plus 1 comma y plus 1, x minus 1 comma y plus 1 and x minus 1 comma y minus 1. Okay, these are the other 4 pixels, right? And these 4 pixels are denoted by nd of 4. n ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಬರರ್ಸ್, d ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್, p ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗೆ. ಈ p ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗೆ ಡಯಾಗನಲ್ 4 ನೈಬರರ್ಸ್. These points together with 4 neighbors and 4 and are called, okay, 4 neighbors ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 4 neighbors diagonal neighbors ಮತ್ತೆ 4 horizontal neighbors. Totally 8 neighbors were there of point P. Pixel P ಗೆ 8 neighbors ಇರುತ್ತೆ. Denoted by n8 of P. That is n neighbors, 8 neighbors of point P. As before, some of the points in the nd of P and n8 of P fall outside the image if xy is on the border of the image. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ನನ್ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇಮೇಜ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Then we have to see other 4 parameters, that is adjacency, connectivity, regions and boundaries. These are the very much important parameters to understand an image and a pixel. Connectivity between pixels is a fundamental concept that simplifies the definition of numerous digital image concepts such as regions and boundaries. If I want to understand the regions and boundaries, I should know what is connectivity. What is the meaning of connectivity? Okay, to establish if 2 pixels are connected, okay, if you know whether the 2 pixels are connected or not, I need to know the concept of
connectivity. It must be determined if they are neighbors and if there are gray level satisfy a specified criterion of similarity. For instance, in a binary image with values 0 and 1, 2 pixels may be 4 neighbors, but they said to be connected only if they have same value. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ on the gray level image ಅಲ್ಲಿ 2 pixels ತಗೋತೀನಿ. 2 pixels ನನಗೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 2 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. 2 2 ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ವಿ ವಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಇಫ್ 2 pixels ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ 2 pixels ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 2 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. Then what is urgency? What is the meaning of urgency? In a binary image, v equals 1, if we are referring to urgency of pixels with value 1. Okay, v equals 1 yavaga agate if the value of urgency of a pixels with is 1. In grayscale image, the idea is same, but the v typically contains more elements. For example, in the urgency, the pixels with a range possible gray levels are value from 0 to 255. In last class ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ 0 to 255. ಟೋಟಲ್ 256 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ಇಮೇಜ್ಗೆ ವಿ ಏನು 1 ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಇಮೇಜ್ಗೆ ವಿ ಏನು ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 255. ಸೆಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 256 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್. ಆ ಸೆಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 255. We consider 3 types of urgency. ಇದನ್ನ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? 3 types ಹೇಳ್ತೀವಿ. One is 4 urgency, 8 urgency and M urgency ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Then what is the meaning of 4 urgency? 2 pixels P and Q with values from V. Set V ಅನ್ನೋದು V ಅಲ್ಲಿ P ಮತ್ತೆ Q ಅನ್ನೋದು 2 ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? V ಇರುತ್ತೆ. R 4 adjacent ಯಾವಾಗ? If Q is in the set N4 of P. If Q ಅನ್ನೋದು ಈ P ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. Q ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಅಡ್ಜೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. P ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು Q P ಗೆ ಅಡ್ಜೆಸೆಂಟೋ ಅಲ್ವೋ, ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿನೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ P ಆರ್ 4 adjacent. ಯಾವಾಗ 4 adjacent ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಈ Q ಅನ್ನೋದು? ಇಫ್ Q ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ N4 ಆಫ್ P. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ N4 ಆಫ್ P ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ 4 adjacent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? P ಗೆ. Q ಈಸ್ 4 adjacent to P when 4 adjacent when Q value is in set N4 of P. Similarly, what is 8 urgency? 2 pixels P and Q with values from V are 8 adjacent. P ಮತ್ತೆ Q 8 adjacent ಯಾವಾಗ? if Q is in set of N8 of P. N8 of P ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ 8 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ Q ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ 4 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ P ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ P Q R 4 adjacent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ Q ಅನ್ನೋದು P ಮತ್ತೆ Q ಅನ್ನೋದು P ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ Q ಅನ್ನೋದು 8 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? N8 ಆಫ್ P ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು 8 ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 4 ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ P ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ Q ಅನ್ನೋದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 8 ಅಡ್ಜೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ P ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ Q ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ 8 ಅಡ್ಜೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Then what is M adjacent? Mixed adjacency ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 pixel P and Q with values from V are M adjacent. ಯಾವಾಗ M adjacent ಆಗಿರುತ್ತೆ? If Q is in N4 of P. Q ಅನ್ನೋದು N4 of P ಇರಬೇಕು. R ಅಥವಾ Q ಅನ್ನೋದು ND of P ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, 4 ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ N4 of P intersect with N4 of Q. N4 of P ಮತ್ತೆ N4 of Q both are intersect each other. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Has no pixels whose values are from V.
ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೀಲ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಯ್ಯ? when it is emergency, when q is in n4 of p or q is in nd of p. Okay, and n4 of p value intersect with n4 of q. These two values, intersection of these two values must not be in set v. Wheelie settle ಇವೇನ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ m urgency or mixed urgency. ಓಕೆ, ಏನು ನೋಡೋಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ is a modification of 8 urgency. As I said, mixed urgency ಅಂದ್ರೆ it's a modification of 8 urgency. It is introduced to eliminate the ambiguities that often arise with 8 urgency is used. 8 urgency ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ambiguities errors ನ ಹೋಗ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು m urgency ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Example, consider pixel arrangement shown in the figure 2.26a. See 2.26a ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಿ ಇದೆ ಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ 011 010 001 ಇಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಫಾರ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1, ಏನಕ್ಕೆ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1? ಬೈನರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಬೈನರಿ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಇದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. therefore it's a binary image, therefore v equals 1. The 3 pixels at the top of the figure b shows multiple ambiguities 8 urgency as indicated by the dashed lines. Okay, b li ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ 011 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ? 011 ಬಂದಾಗ ನಾನು ಈ ಒನ್ನಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಜಾಗನ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಇದನ್ನ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಪಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಿಂದ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪಿ ಅನ್ನೋದು 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ತಿರ್ಗಾ ಡಯಾಗನಲ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಿರ್ಗಾ E1 ಇಂದ E1 ಹೋಗಿ E1 ಇಂದ E1 ಬರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? 2 ways, 2 possibilities are there. ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಪಿ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. 1 ಇಂದ 1 ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು E1 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌ ಟು ಗೋ, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, as indicated by the dashed line, the ambiguities is removed by using emergency. ಏನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ 2.26 ಸಿ. ಸಿ ಮೂರನೇ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಸಾರಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಟು ಕ್ಯೂ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪಿ ಟು ಕ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 1 ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, E1 ಇಂದ E1 ಹೋಗಿ, E1 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರಿನಾ? ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ 1 ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 1 ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾತ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾತ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಫ್ರಮ್ 1 to 1 ಓನ್ಲಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಐ ಗೋ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್, ಡಯಾಗನಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. 4 urgency 8 urgency ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದು ಡಯಾಗನಲ್ ಬಂತು, ಎರಡನೇದು ಡಯಾಗನಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಯಾವಾಗೂ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ 1 to 1 1 to 1. ಓಕೆ, that's what they are telling. Okay, 2 image subset S1 into adjacent if some pixels in S1 is adjacent to some pixels in S2. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2 image subset, 2 image subset ತಗೋತೀನಿ, S1 ಮತ್ತೆ S2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. some pixels in S1 is adjacent to some pixel in S2. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, both sets are adjacent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಎರಡೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4, 8 ಅಂಡ್ ಎಂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ S1 S2 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸೆಟ್ ಬೈನರಿ ಸೆಟ್, ಇದು ಬೈನರಿ ಸೆಟ್ 2 ಆಯ್ತಾ? ಇದರಿಂದ ಇದ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೋದು? ಡಯಾಗನಲ್ ಹಾಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬೋದ ನಾನು ಇವಾಗ? ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀನಿ? ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. 4 ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ, 8 ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಎಲ್ಲ 0 ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ 0 ಇತ್ತು, ಬೋತ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಎ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ we can easily tell that both set S1 and S2 are adjacent to each other. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯ್ತಾ? Okay, let us continue with what I explained in the. Okay, yeah. Okay, ಅದೇ ಹೇಳಿರೋದು. Set S1 S2 are adjacent if some pixels in S1 is adjacent to some pixels in S2. ಒಂದು ಪಿಕ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಒಂದು ಪಿಕ್ಸಲ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಬೋತ್ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನು ಎರಡನ್ನ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಆರ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿಕ್ಸಲ್ P with the coordinate XY to the pixel Q with coordinate ST in a sequence of distance pixels with coordinates x0, y0, x1, y1, xn, yn. ಎಷ್ಟಾರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಾರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನು, 3 ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದೇನೇ ಇದು. ಆ 3 ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು? x0, y0, x1, y1, xn, yn. ಅದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ವೇರ್ x0, y0 is equal to x, y, xn, yn is equal to s, t. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? x0, y0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು, xn, yn ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ xy, ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ s, t. And pixels st, yt and x1 minus 1, y1 are the adjacent from I between 1 to n, in between path. In this case, n is the length of the path. If x0, y0 is equal to xn, yn, the path is closed path. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? x0 ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸಲ್ ಇತ್ತು, ಬರೀ ಒಂದೇ 1 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. 1 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇದೇನೆ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇದೇನೆ. ಅದೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅದನ್ನೇ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅದನ್ನೇ. x0, y0 is equal to xn, yn. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು x0, y0, ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು xn, yn. ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಕರಿತೀನಿ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. We can define 4, 8 and m paths depending on type of adjacency specified. For example, the path shown in the figure 2.26b between the northeast and the southeast points are 8th path, and the path in figure 2.26c is m path. 8 ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 8 ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾನು 8 ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಎಂ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಂ ಪಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಡಯಾಗನಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಂ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ? ಓಕೆ, ಎಂ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೇನಿರುತ್ತೆ? ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ದ ಎಂ ಪಾತ್. Let S represent the subset of the pixels in the image. 2 pixels P and Q are said to be connected in S if there exists a path between them consisting entirely of pixels in S. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು P ಮತ್ತೆ Q ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್? ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಎ ಪಾತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ P and Q. P and Q ಮಧ್ಯೆ ಪಾತ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ P ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನ Q ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಪಾತ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ ಇದೆ? For any pixel P in S, the set of pixels that are connected to it in S is called connected component of S. If it is only has one connected component, the set is called connected set. ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ.
let R be the subset of the pixels in the image. We call R a region of image if R is connected set. Connected set ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೀಜನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? The boundary ಅಂದ್ರೇನು? of a region R is a set of pixels in the region that have one or more neighbors that are not in R. R ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ, R ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ ನೈಬರ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If R happens to an entire image, okay, then its boundaries is defined as a set of pixels in the first and last rows of the column of the image. This extra definition is required because an image has no neighbors beyond its border. Border in the ಆಚೆ ನಮಗೆ neighbors ಇರಲ್ಲ. Normally when we refer to a region, we are referring to a subset of an image. Region ಅಂದ್ರೆ it's a subset ಅಂತ. And any pixels in the boundary of the region that happens to coincide with the border of the image are included implicitly as a part of a region boundary. Boundary ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೂ ಅದನ್ನ implicit ಆಗಿ ನಾವು region boundary ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? The concept of edge is found frequently in the discussion dealing with the regions and boundaries. Regions and boundaries ಅಂತಂದ್ರೆ we'll get edge. Edge ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There is a key difference between the concept. However, the boundaries of a finite region forms a closed path and it's thus a global concept as discussed. Okay, all these things you know. Okay, what is edge? Edge is a boundary or a region ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ? Okay, in next class also once again I will explain and we'll see distance measures next class. Okay, any doubt? Anjali, Anjana, Preeti Anjana, Priyanka, Sahana, Present sir. Viraj. Present sir. Okay, ಆಯ್ತು, we'll continue in next class. Yes sir.